پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو پتن کی آڈٹ رپورٹ ہے جو کہ آئی ہے جس میں مختلف حلقوں میں بے ضابطگی اور مریم نواز صاحبہ کا حلقہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کچھ آپ کو جلسوں کی اجازت ملی ہے، یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ آسانیاں تحریک انصاف کے لیے پیدا ہو رہی ہیں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ میں پہلے جلسوں کی بات کر لوں. آسانیاں تو ایسی پیدا ہو رہی ہیں کہ پچھلے تقریباً الیکشن کے بعد سے ہم مستقل کورٹ میں ہیں. پہلی ایک ریٹ پٹیشن کی کورٹ نے بھیج دیا کہ جی آپ اس پہ ڈیسائیڈ کریں، ڈی سی نے وہ ادھر ادھر کر دیا. دوسری اپلیکیشن کی اس نے کہا جی آپ کو مل ہی نہیں سکتا. تیسری پھر کنٹیمپٹ کی. کنٹیمپٹ کے بعد پھر انہوں نے ہمیں روات دے دیا جہاں سے جانا ہی مشکل ہے. اور وہ جانا کا دور کی بات ہے کہ وہ ایک انڈر کنسٹرکشن روڈ ہے، وہاں اگر 50 گاڑیاں بھی جائیں تو وہ روڈ بلاک ہو جائے گی. راستہ کوئی اور دوسرا ہے نہیں. اور وہ جگہ جو تھی وہ FWO کی جگہ تھی جو GHQ سے پرمیشن لینے کے بغیر بھی آپ وہاں جلسہ نہیں کر سکتے. خیر وہ ہم پھر کورٹ میں چیلنج کیا اور آج ہمیں 26 تاریخ کو کورٹ میں کمٹمنٹ دے کر آئے جی ابھی آج ہم NOC دیتے ہیں. تب ہو گیا. اور سنیں 26 تاریخ سے لے کر آج تک 9 ڈیز ہم نے کم سے کم 20 مرتبہ تھرو SMS، تھرو لیگل نوٹس، ریگولر ان کے دفتر کے وزٹس میں نے اور ہماری ٹیم نے کیے مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور آج کورٹ میں آج بلکہ عامر مغل کی گرفتاری بھی ہے، میں اسی پہ آ رہا ہوں. پرسوں ہمارا جلسہ ہے اور آج عدالت میں آ کر کے NOC دیا اور عامر مغل صاحب کو بلایا گیا جی آئیں آپ کو جگہ کا وزٹ کرا دیں. عامر مغل صاحب DC صاحب کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں. DC صاحب نے اور ADC جی نے کہا جی آپ کو AC عبداللہ صاحب بھیجتے ہیں، ساتھ جا کر کے وہ موقع پہ جگہ بتا دیں. اور وہاں سے کوئی آدھے گھنٹے بعد SHO صاحب آتے ہیں. ہو سکتا ہے شعیب صاحب وہ آپ کے انتظار کر رہے ہوں کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوگا تو آپ کو جلسوں کی اجازت ملے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. SHO صاحب وہاں آتے ہیں DC کے آفس پارٹی کے طور پہ آپ اس کو بھی تو اپرچونٹی بنا سکتے ہیں، مثبت اینگل ہے. DC کے دفتر میں وہ SHO آتا ہے تھانہ رمنا کا، آ کر کے اس کو گرفتار کر کے لے جاتا ہے. اور ابھی تک کوئی مقدمہ کسی قسم کی کوئی گرفتاری شو نہیں کی. اور جب ہم پوچھتے ہیں ان کا بیٹا گیا، ان کے ہم وکلاء بھیجے، انہوں نے کہا جی ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کس مقدمے میں ان کو ڈالا جائے. اچھا ابھی تک نہیں پتا، کلیئر نہیں ہے. اگر یہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں تو بس مشکلات کم ہوں گی. اور جو دوسری بات پٹن والی آپ نے رپورٹ والی بات کی ہے اس حوالے سے ایک بات تو طے ہے. دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی فارم 45 کے مطابق پہلے دن ہم چلے گئے جوڈیشل کمیشن کے پاس، اسی موجودہ چیف جسٹس صاحب جس نے کی سربراہی میں یا ان کی علاوہ کسی بھی بینچ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بننا تھا. بھائی ہم نے کہا فارم 45 کے مطابق آپ خود کر لیں یا آپ ہر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو مارک کر دیں. میں نے خط پہ لکھا تھا مارک کر دیں کہ آپ جناب ان کی آڈٹ کرا لیں. اگر جو درست فارم 45 لے آئے، کیونکہ فارم 45 ریزلٹ ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس میں جو پتن کے ہیں اس میں بہت سارے آپ کے بھی حلقے ہیں انصاف کے. میرے والا حلقہ بھی ہے، میکسیمم ہمارے حلقے ہیں. نہیں آپ کا تو اعتراض بھی ہے نا جو لاہور کے انہوں نے دیے ہیں نا صوبائی اسمبلی کے 45 حلقے، ان میں تحریک انصاف کے بھی کافی حلقے موجود ہیں. مجھے پتا ہے میں نے دیکھا ہے. جن کے فارم 45 ان کے بھی اویلیبل نہیں ہے. دیکھیں نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 ہمارے پاس تو ہیں جو الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنے تھے تو ان کے بھی نہیں ڈالے ہوئے. نہ ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کی بےایمانی ہے. چونکہ فارم 45 جو تحریک انصاف کے کامیاب ہوئے ہیں ان کے بارے میں وجہ ہے اس کی. وجہ کیا ہے ان کی بےایمانی کی؟ چونکہ نیشنل اسمبلی میں تو آپ نے بےایمانی کر لی، اب نیچے آپ نے وہ ووٹ کی تعداد ہو گئی، فرض کرو آپ نے اس سے زیادہ دے دیا. مثلا نیشنل اسمبلی کے ووٹ ایک ہی دن پڑتے ہیں نا. نیشنل اسمبلی کے ووٹ نکل رہے ہیں فرض کرو 20,000، وہاں پروونشل اسمبلی کے ووٹ نکل رہے ہیں 10,000. یہ کنٹرڈکشن کہاں سے آ گئی؟ اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے وہ فارم ہی نہیں ڈالے. دیٹ از دی ریزن. سب کے نہیں ڈالے، انصاف کے بھی نہیں ڈالے، وہ بھی نہیں ڈالے. ہم تو میں نے ریٹ پٹیشن فائل کی. بیرسٹر صاحب دو باتیں، ایک تو بجلی کے اوپر سر یہ جو ایک تو ان کو اجازت مل جانی چاہیے تھی پہلے. میں ان کا حامی تھا آسمہ بہن، اور میں کہہ رہا تھا کہ ان کو پریڈ گراؤنڈ دے دیا جاتا، لیکن ان کی خواہش کے مطابق ان کو ترنول میں جگہ مل گئی. اب یہ ترنول کی ایڈورٹائزمنٹ جو ڈے 1 سے انہوں نے کی ہوئی اور یہی کہتے تھے کہ ہمیں ترنول میں جگہ دی جائے اور ترنول میں مل گئی. آپ پریڈ گراؤنڈ دینے کو تیار تھے؟ میں نے تو کہا تھا کہ میرے سے وکالت بھی کرا لیں، پریڈ گراؤنڈ بھر کے دکھا دیں. سنیں اچھا بھرنے کا آپ کہہ رہے ہیں نا.
देने का नहीं कह रहे, और देने का भी कहा था कि वैसे इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में जो है वो था। आप डीसी साहब से बेशक पूछ लें, आपकी गवर्नमेंट है। चलिए वो मैं पूछती हूँ, मगर ये बताएं कि आपने ये कैसे अचानक 26 तारीख के बाद से अब तक जो है वो आपने ये फैसला किया, यानी ये फैसला हो कैसे गया? देखिए ये खुद अदालत के, ये अब जब मामला सब्जुडिस था और डीसी साहब को भी इज़्ज़त माब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया, वहाँ पे भी उन्होंने अपना जो भी रिप्लाई वगैरह जमा करवाया था, तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, उस पर मैं कुछ ज़्यादा तबसरा तो नहीं करूँगा क्योंकि आज ही उसकी हियरिंग और उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है और कहा गया है कि इनको इजाज़त मिलनी चाहिए। और मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कोई परेशानी नहीं है, नहीं हमें क्या परेशानी, ये अब एतराज़ पता है अस्मा बहन क्या आ गया, अब ये आगे कि ये तो एक दिन रह गया और हमें जो है जलसा करने के लिए अब हाथ पांव फूल रहे हैं। ये तो इतनी मकबूल पार्टी है, ये तो इतनी मकबूल पार्टी है जो कि कहती है कि हम एक कॉल पे जो है पूरी जो है रोड्स भी भर देंगे और मैदान भी भर देंगे और एक कॉल पे लोग निकल आएंगे। लाहौर से भी लोग आ रहे हैं, मैंने जो पता नहीं मैं किसी का बसरा साहब का शायद पढ़ी थी, तो अगर ऐसा है तो फिर तो आप पूरे पाकिस्तान से आना चाहिए, तो फिर तो मुश्किलात आपके। मैं नहीं समझता हुकूमत के लिए कोई। आपके नवाज शरीफ साहब आए थे, आप ही की बात कर रही हूँ, मुझे ये बताया ना कि बिजली के बिलों में इजाफा, और आप ऊपर से ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात और अपोजिशन जमात है, उसके ऊपर आप जलसों पे पाबंदी भी लगा देंगे, तो ये अवाम की वेंटिलेशन कैसे होगी? ये तो अवाम के लिए एक आवाज़ बन रहे हैं वो। देखें ये अवाम के जज्बात के साथ जिस तरह इन्होंने पहले भी कई दफ़ा खेला, ये अभी भी सिर्फ अवाम को एज ए फ्यूल एंड टूल इस्तेमाल करके जो है अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए अगर अवाम को इश्तियाल दिलवा रहे हैं, और दिलवाया भी, 9 मई का वाक़या आपके और मेरे सामने है और कौम के सामने है, लेकिन अगर ये दोबारा कोई ऐसी गलती करते हैं, ये याद होगा आपको कि अपोजिशन में जब ये पीडीएम का टाइम था, इन्होंने बिल जलाने की जो है वो तकरीब कारी की, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये बिल भी जलाएं, ये बिल भी फाड़ें और ये भी करें, तो माजरत के साथ किसी मुहज़्ज़ब माशरे में जो है तो क्या करें मुहज़्ज़ब माशरे में? आप देखिए ना, मैं आपसे एग्री करता हूं, क्लास के टिकट्स आप दे रहे हैं, मैं एग्री करता हूं, MNAs को, पार्लियामेंटेरियंस को, बड़े बड़े लोगों को, और आप दूध लोगों का महंगा, बिजली महंगी, मतलब लोग किधर जाएं? मैं एग्री करता हूँ, ये एक गैर मामूली जो कीमतों में जो है इजाफा हो रहा है अशिया खुर्दोनोश की, क्योंकि हमने कम तो किया, 38% से 11% पे हम इन्फ्लेशन को लेके आए, ये नहीं है कि हम नहीं लेके आए, लेकिन अब बात ये है, जो एक बड़ी खूबसूरत बात उस दिन वज़ीर आज़म साहब ने की, हम लोगों की यंग पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा आपके तमाम तर प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी मदद करूं, आप आवाम से वादे करके आए हैं, आपने प्रोजेक्ट्स देने हैं, आपने काम करने हैं आवाम के लिए, लेकिन इशू ये है कि बदकिस्मती ये है कि हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं और उधार लेके ही अगर आपने घर चलाना है तो इंसान की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन जिससे उधार लेंगे कुछ उसकी भी शराइत माननी पड़ेगी, कुछ अपनी मनवानी पड़ेगी। एक बात सिर्फ करूंगा, 68% आपने प्रेसिडेंसी के बजट बढ़ा दिया, आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट बढ़ा दिया तकरीबन 48%। वो ना वजीर आज़म की जेब में जा रहे हैं ना सदर की जेब में जा रहे हैं भाई, जो वहाँ पे मुलाजिम हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कमाल की बात है, जो उनके जो बाकी लवाज़िमात पूरे करने होते हैं, वो आपने टैक्स हर एक के पे लगा दिया, जो 25,000 तनख्वाह वाला है उसको भी लगा दिया, जो प्रॉपर्टी बेचेगा खरीदेगा, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी का है या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का, उनको आपने एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा, फिर उससे आगे चलें, आपने गंदम स्कैंडल में ही $1 बिलियन खा गए, अगर आपने अपनी तनख्वाहें बढ़वा दी, आपने अपनी तनख्वाहें, IMF ये कहता है, लेकिन IMF ये कहता है कि अपने मराहत बढ़ाते चले जाओ और अवाम को जलील करते चले जाओ। सही, लेकिन ये नहीं कहता, ये तो हर हुकूमत में कहता है ना, IMF ने हर हुकूमत का बजट, एक बात का और, ये तो आपकी हुकूमत जब थी जब भी IMF का बजट था, इनकी हुकूमत में भी IMF का बजट अलग बात है, आप अपनी मराहत बढ़ाते जा रहे हैं, आप ऑप्टिक्स के लिए करने को तैयार नहीं है। 500 अरब रुपए आपने और आपने गंदम स्कैंडल के ऊपर $1 बिलियन खा गए, दुबई लीक्स में $12.5 बिलियन आ गए, और आप लोग पैसा इधर से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खाए जा रहे हैं, और अवाम के ऊपर मुझे बताएं, दूध एक आम आदमी की जरूरत नहीं जी, और उसके ऊपर आप इतना बड़ा जुल्म उठाएंगे, और नहीं से भी आप मैं तो यकीन करें कि मतलब मैं खुद जो है एक वालिद हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, दूध की कीमतों में इस तरह बेपहा इजाफा, मैं तो इसको डेफिनेटली तो आप तो आए थे महंगाई मुकाओ, शायद IMF कोई हमारी बात सुन लेना, शायद आप अब फ्रांस से और इटली से जो है ज्यादा दूध महंगा यहाँ पे हो चुका है। अच्छा, ये कहते थे, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, शुक्र है आपने इसको तस्लीम, मैं एग्री करता हूँ, जो चीज गलत है वो गलत है।